بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال۔ پروگرام شاہراہ دستور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی گزشتہ روز ایک بہت اہم پریس بریفنگ ہوئی، اور اس پریس بریفنگ میں بہت واضح اور دو ٹوک پیغام دیا گیا کہ ریاست مخالف بیانیہ کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ سیاسی جماعت جو خاص کر اس طرح کے بیانیے کو پروان چڑھاتی ہے اور اس میں ملوث ہوتی ہے، اسے بھی اس قسم کی سیاست کی اجازت نہیں ہوگی۔ سوال یہاں پہ اہم ہے کہ سیاست اگر اس ملک میں کرنی ہے تو ایک ایسی جماعت جو مرکز میں بھی حکومت میں رہی، پھر صوبائی حکومتوں میں بھی رہی، وہ کیوں کر ان حالات تک پہنچ رہی ہے اور ایسا رویہ اختیار کر رہی ہے کہ وہ ریاست کے خلاف کھڑی ہو جائے، اپنے اداروں کے خلاف کھڑی ہو جائے، جو ریاستی ادارے ہیں ان کے سربراہان کے خلاف وہ کھڑی ہو جائے۔ سیاسی اختلاف ضرور رکھنا چاہیے، لیکن اس اختلاف کو اس حد تک آگے کسی صورت نہیں بڑھنا چاہیے جو ریاست کے لیے پھر مشکلات پیدا کر دے۔ DG ISPR نے انہی کچھ چیزوں کی طرف گزشتہ روز اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بانی تحریک انصاف ہیں ان کے جو اکاؤنٹ سے جس طرح کے ٹویٹس ہو رہے ہیں، ایک تو اسے بھی ذہنی مریض کے ٹویٹس قرار دیا گیا، اور یقینی طور پر یہ ریاست مخالف بیانیہ ہے۔ وہاں سے چلتا ہے پھر جو ان کے سیاستدان ہیں، جو یہاں پہ سیاست کرنے والے لوگ ہیں، جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، وہ اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ کچھ باہر کا سوشل میڈیا اور یہاں پہ ملک کے اندر جو سوشل میڈیا ہے وہ پھر ان کو پروان چڑھاتا ہے اور ان کو پھیلاتا ہے۔ یہ یقینی طور پر ایک سخت پریس کانفرنس تھی اور ایک سخت پیغام تھا تحریک انصاف کے لیے، تحریک انصاف کی قیادت کے لیے، کہ اگر انہوں نے یہاں پہ ایک طرح سے سیاست کرنی ہے تو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے وہ سیاست ایسی سیاست ہونی چاہیے جس طرح دیگر سیاسی جماعتیں کرتی ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ ایک جمہوری پارلیمانی نظام ہے، اس میں کبھی آپ حکومت میں ہوں گے، کبھی اپوزیشن میں ہوں گے، آپ کو اس نظام کے ساتھ چلنا ہوگا اور اپنے آپ میں تحمل اور برداشت پیدا کرنی ہوگی۔ DG ISPR کا ایک اور جو اہم کہنا تھا کہ ایک فوج اور عوام کے درمیان جو ایک دراڑ پیدا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، وہ کسی بھی صورت یہ جو سیاسی جماعت ہے یا یہ جو شخصیات ہیں وہ اپنی اس سازش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ DG ISPR کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی کی سیاست یا کسی کی جو ذات ہے وہ ریاست سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ریاست مخالف بات کی جائے گی اس کو پھر ظاہر ہے کہ جو باہر کا میڈیا، خصوصاً بھارت کے میڈیا کی انہوں نے بات کی، افغانستان کے میڈیا کی انہوں نے بات کی، وہی میڈیا اس کو اچھالتا ہے اور ملک کے خلاف۔ تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی لوگ ریاست کے خلاف ایسا بیانیہ تشکیل دینے کی سازش کر رہے ہیں تو پھر جو بھارت ہے، افغانستان ہے، وہ بھی انہی کے بیانیوں کو لے کے چلتا ہے، یا پھر یہی لوگ جو ہیں وہ ان ممالک کے جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں، یعنی بھارتی میڈیا، اور آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے وہ بھی بھارت کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ بھی اس بیانیے کو آگے لے کے چلتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے عسکری جانب سے بھی رد عمل آیا ہے، سیاست دانوں کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے، کیونکہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے خود اپنے ہاتھوں اپنی سپیس کو کم کیا ہے اور مذاکرات کی گنجائش کو ختم کیا ہے۔ دوسری طرف خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ جنہوں نے شہیدوں کو نہیں چھوڑا وہ کس منہ سے گلہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم معاملہ ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک ایسی پاکستان کی فوج جس نے اپنے سے 8 گنا بڑی فوج کو مئی میں، یعنی بھارتی فوج کو شکست دی، اس کے خلاف اس طرح کا بیانیہ بنانا، اور پھر ایک ایسی فوج جو اب بھی دہشت گردی کے خلاف، فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان کے خلاف بھرپور طریقے سے آپریشن کر رہی ہے۔ ملک کے اندر آج بھی جو اطلاعات آئی ہیں، خیبر پختونخوا کے 2 اضلاع میں جو سیکیورٹی فورسز کا آپریشن ہوا ہے، جن میں 9 جو فتنہ خوارج ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کو جہنم حاصل کیا گیا ہے۔ ایسی سیکیورٹی فورسز کے خلاف بات کرنا، شہیدوں کے خلاف بات کرنا، یہ پاکستان کی عوام نے قطعی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جس پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ مہمان جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی و تجزیہ کار احمد منصور۔ احمد منصور صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ عالمی امور پر نظر رکھتی ہیں ارم ضیاء صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ ارم صاحبہ، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کریں گے۔ آپ فرمائیے گا، بڑا ایک واضح اور 2 ٹوک پیغام دے دیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت ریاست مخالف بیانیہ قابل قبول نہیں ہے۔
जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें जावेद साहब, बिल्कुल बात उस लिमिट पे आए थे तो फिर मजबूरन ये सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं। देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दो चीज़ें हैं। एक पाकिस्तान की आइडियालॉजी है और सेकंड पाकिस्तान की आर्मी है। दुनिया मानती है और सबका ये मुतफिका है, एज लॉन्ग एज दिस आर्मी इज इंटैक्ट पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। क्यों? कि हम कहते हैं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब यही है कि वो ताकत जिसने इस मुल्क को या जोड़ के रखा हुआ है, इसके अगेंस्ट जब आप अपनी सारी एनर्जीज को मरकूज करें उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो पाकिस्तान की आर्मी है जिसने इसको, जिसका मतलब है इसको जोड़ के रखा हुआ है। क्रिस्टीन फेयर ने, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्होंने बड़ा कहा था, फॉर स्टेट ऑफ पाकिस्तान टू कोलैप्स इट इज बेसिकली पाकिस्तान आर्मी विच हैज टू कोलैप्स। फॉर बेटर और वर्स आई डोंट सी दैट थिंग दैट हैपनिंग। और फिर इंडिया के थिंक टैंक्स का भी एक मानना है, अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है तो पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करें। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके को वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो कर रही हैं, ये हमारे सोशल मीडिया के लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, उन्होंने कहा हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान आर्मी का इससे नुकसान हो। और फिर देखें, स्टीफन कोहन भी एक और पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि दुनिया में आर्मीज जो है तीन काम करती हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने बॉर्डर्स की दिफा करती हैं। सेकंड, उन्होंने ये कहा कि वो अपनी सोसाइटी में अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करती हैं। और तीसरी चीज उन्होंने कहा कि वो एक काज और आइडिया को डिफेंड करती हैं। सो पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने कहा, डज ऑल थ्री। सो वो पाकिस्तान आर्मी की ये इंपॉर्टेंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब आप इसके खिलाफ जाते हैं, जब आप इसको रिडिक्यूल करते हैं, आप इसमें आप के जो वैनम इसमें आप जहरीला प्रोपेगेंडा करते हैं, लीडरशिप के अगेंस्ट आप जाते हैं, तो आपकी कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो जिसकी इम्प्लीकेशन सीरियस है, क्योंकि दैट इज डेट्रीमेंटल टू नेशनल सिक्योरिटी। इसकी यही तो बात हो रही है। तो जिस फौज ने तमाम इकाइयों को जोड़ कर रखा है, जिसने नेशनल फाइबर को जोड़ कर रखा है, फैब्रिक को बिखरने से जोड़ कर रखा है, जब आप उसको टारगेट करते हैं तो दैट इज थ्रेट टू योर नेशनल सिक्योरिटी। सो दैट्स वाई ये चीजें इस पे उन्होंने एक्सप्लेन की है, क्योंकि तो किस तरीके से वाज़ेह तौर पे चीजें हमारे सामने हैं कि जिस तरीके से नैरेटिव्स देखें कि इवन जो सीडीएफ के अपॉइंटमेंट्स पे जिस तरीके से पिछले हफ्ते में हमने देखा, जिस तरीके से नैरेटिव जो है आप कहें कंस्पिरेसी नैरेटिव्स पुश किए गए हैं, और या उनमें या ट्रिगर किया उन्होंने प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कि ये होगा वो होगा, और फिर लीडरशिप को आपने मलाइन किया, तो वो चीजें दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। सो दैट्स वाई ए क्लियर मैसेज हैज बीन कन्वेड कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। फिर रेस्पेक्टिव है, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, आप किसी नेशनल पार्टी से आपका ताल्लुक है, या किसी सिविल सोसाइटी के सो कॉल ग्रुप से आपका ताल्लुक है, लेकिन जब आप अफवाज पाकिस्तान और उसके लीडरशिप, जिसको मैंने बरमला कहा है कि इट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ योर कंट्री, जब आप टारगेट करेंगे तो उसका भी उधर से भी जवाब आएगा। बिल्कुल ठीक है। अहमद मंसूर साहब, आप खुद भी वहाँ मौजूद थे। ये क्या सियासत है कि आप जो हैं, अगर अगर हुकूमत में नहीं हैं और आप कानूनी मामलात का आपको सामना है, तो आप जो है रियासती इदारों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, फ़ौज के ख़िलाफ़ आप बयानियाँ बनाने की कोशिश करें और दबाव में लाने की कोशिश करें, विफाक को दबाव में लाने की कोशिश करें, और जो ही आपको मौका मिलता है एक एक जहर का एक तूफ़ान होता है जो आप उगलने लगते हैं। जैसे ये कुछ दिनों में हुआ कि जी ये सीडीएफ की जो अपॉइंटमेंट है ये नहीं हो रही सीडीएस की, या ये हमने देखा है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ का एक बाज़ार गर्म हो गया। जी जावेद इकबाल साहब, ये सिर्फ अभी तो नहीं हुआ। इस पॉलिटिकल पार्टी और इसकी लीडरशिप, इसके डीएनए में फौज घुसी हुई है, या इन्होंने अपने आप को उसी तक ही महदूद कर दिया। हमने इक़्तिदार में आना है, फौज की गोद में बैठ के आना है। हमने अपने जो मुखालफीन हैं उनको दबाना है, फौज की ताकत को इस्तेमाल करके दबाना है। हमने इस मुल्क पे अपना जो कब्जा जमाना है वो। अच्छा, जब ये नहीं हुआ तो सब हर चीज़ का कसूरवार कौन है?
वो फौज है, उसकी लीडरशिप है। आपके पास सूबा है, खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ के अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे, ये इस वजह से नहीं हो रहे कि ये आर्मी का कसूर है। अगर आप के साथ कोई ओपोजिशन में कोई आप सीट हार जाते हैं, कोई इलेक्शन हार जाते हैं, तो ये आर्मी का कसूर है। जीत जाते हैं तो अवाम ने आर्मी के खिलाफ वोट दिया, आपने हर चीज में। तो फिर अभी जो नोटिफिकेशन वाला मामला, फिर इस लीडरशिप को आपने टारगेट करना शुरू किया। जैसे आपने कहा कि आपके मुकदमात हैं हर चीज में, कि अगर आपकी मुलाकात नहीं होती तो आपने टारगेट आर्मी को करना है। आप सियासत कर रहे हैं तो सियासत आप सियासतदानों के साथ करनी है, उनके साथ बात करें, उन पे तनकीद करें, हुकूमत पे तनकीद करें, लेकिन आपका सारा जो मतमा नजर है, तो फिर ये मैं समझता हूं बहुत मजबूर होके ये फैसला, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं कि हद पार हुई है। बिल्कुल ठीक। और ये हद जब पार हुई है, इसी नोटिफिकेशन वाले मामले में जो आखिरी जो एक ट्वीट आया, तो फिर उसके बाद शायद गुंजाइश नहीं थी इस मुल्क की अफवाज। ये DGISPR की अपनी जात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ना ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये अफवाज पाकिस्तान का जो गुस्सा है ये उसकी तर्जमानी की है, रैंक्स एंड फाइल्स की तर्जुमानी और है। उन्होंने इसको अवाम के सामने ये रखा क्यों है अपना मामला, क्योंकि जो ये नैरेटिव है, जो इनका ये पूरा हदफ है, टारगेट है बयानिया बनाने का, वो अवाम है, सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए, बयानात के जरिए। तो फिर वहां पे क्लैरिटी जरूरी है कि आर्मी टारगेट क्यों है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्यों है। अब आ जाती है बात इस डिबेट की तरफ कि इसके बाद क्या होगा, और ये क्या ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक है। तो अब ये सारा मामला फिर अब हुकूमत ने इसको लेकर चलना है। यहां जवेद इकबाल साहब, एक बहुत ही हमें देखना चाहिए कि बड़ा जबरदस्त एक जो मैसेज हुकूमत वक्त ने दिया है, वो अपनी अफवाद के साथ शाना बशाना बल्कि पीछे डट के खड़ी हुई हैं। और मैंने देखा कि वजीर इत्तलात तथा तारड़ उन्होंने खुल के उन्होंने कहा कि एक एक लफ्ज के साथ हम खड़े हैं जो DGISPR ने कहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ये तफरीक पैदा करने की इन्होंने नोटिफिकेशन के मामले में कोशिश की थी कि बड़ा कोई सिविल मिलिट्री वो है, उन्होंने इसमें भी किया कि जी DGISPR ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उसका भी जवाब आ गया। लेकिन अब जो अमल है, अमली इकदामात हैं, वो नजर आने चाहिए कि जब आपने कह दिया कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है, आपने कह दिया कि ये इस हद तक ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो जो लोग कर रहे हैं उनका क्या होगा, ये एक सवाल है। यहां ये जो माफिया है ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इनका जो तरीकाकार है कि जो इनके खिलाफ बात करता है, चाहे वो इनका अपना ही क्यों ना हो, उसको भी पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही। कोई एक आवाज जो समझदार आवाज इनके अंदर से अभी भी निकली है। मैं बैरिस्टर गौहर का ट्वीट देख रहा था कि उन्होंने बात की कि बैठना चाहिए, डायलॉग, इस यहां तक इस नहज पे मामला नहीं जाने चाहिए, उसको भी टारगेट कर दिया कि तुमने ये बात क्यों की है। इतनी फासिस्ट अप्रोच है। तो देखते हैं कि ये आगे किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इरम साहिबा, आप बताइए, मैसेज तो बहुत लाउड एंड क्लियर है, बहुत वाज़ेह है, और ये मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान की आवाम की भी यही आवाज़ है कि आप क्यों कर, अगर आप हुकूमत में नहीं, आप अगरचे कि आप निज़ाम का हिस्सा हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, उसके बावजूद आप, और वहाँ पे जो हालात हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, आपको तो विफाक के साथ एक सफ़े पे होना चाहिए। तो मैसेज तो बहुत क्लियर दिया है DGISPR। नहीं, मैसेज बहुत क्लियर दिया और बहुत अच्छा दिया, और इस वक्त ये एक वक्त की बहुत शदीद ज़रूरत थी, क्योंकि आप ये देखें कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 1947 से 1948 से अगर आप देख लें तो दुनिया के सामने अगर खड़ा है तो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू अवर आर्म फोर्सेस। और सबसे बड़ी बात ये कि एक शख्स जाके अपना खून जब उस मिट्टी में मिला देता है, कहते हैं ना कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तो आप किस तरीके से उस तरफ अपनी फिंगर पॉइंट कर सकते हैं। और सबसे मतलब बुरी बात मैं ये समझती हूँ कि हमारा बहुत बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान, जो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बनने के साथ 1947 से जब बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे कि पाकिस्तान कैन नॉट सर्वाइव मोर देन 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज, माशाल्लाह आज 2025 आ गया। आपको ज़रा सी कोई बात कहनी होती है, आप उसके, अब क्या हुआ है, उज़मा साहिबा ने एक हिंदुस्तानी चैनल के ऊपर बैठ के आप अपने फ़ौज के हुक्मरान के ख़िलाफ़, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ आप एक जहर उगल रही हैं। आपको नहीं पता कि ये नैरेटिव्स कहाँ से कहाँ जाते हैं। तो बीइंग अ पाकिस्तानी आप कहाँ खड़ी हैं, वो पाकिस्तानियत आपकी कहाँ है। आप एक थ्रेट दे रही हैं, आप अपने लोगों को मुश्तिल कराना चाहती हैं कि अगर हम चाहें तो हम जेलों पर हमला कर दें। APS का जब मामला हुआ था तो आप कहाँ थी, आपके लोग उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त भी तो यही फौज थी। अब ये फौज, अब आप देखें ना, जैसे आपने भी शुरू में बताया कि वजीरिस्तान से लेके टांग में जो भी ऑपरेशन हुआ है, तो 9 ये खवारिज जो मारे गए हैं, और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे KPK हो, चाहे बलोचिस्तान हो, यहाँ जितना कुछ हो रहा है, इसमें 2 जो हमारे शदीद दुश्मन इस वक्त
کھل کے سامنے آئے ہوئے. ایک تو ہمیشہ سے ہی ہے ہندوستان, دوسرا افغانستان بھی گاہے بگائے اس میں اپنا حصہ ڈالتا رہتا ہے. وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس دنیا کی سرزمین پہ یہ جو سبز ہلالی پرچم ہے اس کو لوگ برداشت نہیں کر پا رہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ وی دا مسلمز, وی دا پاکستانیز, وی بلیڈ گرین. کیوں ہم بلیڈ کیوں گرین کرتے ہیں؟ کیونکہ ہماری جو نسبت ہے یہ سبز ہلالی پرچم ہے, یہ نسبت گنبد خضرا سے ہے. تو بیسیکلی ایک پاکستان کے اندر خون وہ لال نہیں ہے, وہ ہرا ہے. اور آپ کو اس بات کا احترام کرنا چاہیے, آپ کو ان فوجیوں کا احترام کرنا چاہیے, ان ماؤں کا, ان بہنوں کا, ان بیویوں کا, کہ جو 2-2 مہینے کی شادیوں پہ اپنے شوہروں کو بھیج دیتی ہیں, دعا یہی کرتی ہیں کہ غازی بن کر آنا, لیکن اگر شہید ہو جاتے ہیں تو وہ تاج بھی اپنے سروں پہ سجاتی ہے. آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں, ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ یو کین فول سم آف دا پیپل آل دا ٹائم, all the people for some of the time, but you cannot fool all the people for all of the time. تو اب ہماری عوام کو بھی یہ سمجھنا ہے, ایک بہت کلیئر کٹ سی لائن واضح ہو چکی ہے. آپ کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو ایک چھپا ہوا ہاتھ ہے نا جو ہمارے معاشرے میں آتا ہے, اور پھر ہماری عادت ہے, ہم بہت شارٹ ٹرم میموری رکھتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں. 2007 سے اگر میں بولوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ جس طریقے سے ہماری فوج ان خوارج کے خلاف لڑ رہی ہے, سوات سے جو آپریشن شروع ہوا راہ حق, اور آج تک, اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ, مور دین 59,000 ٹیررسٹ تو صرف KPK میں 2024 میں مارے گئے. تو آپ ان کے خلاف کیسے اتنا زہر کر سکتے؟ کیونکہ اس ملک کی حفاظت کے لیے, اور DGISPR صاحب نے ایک بات بہت اچھی بولی کہ فار سیکیورٹی یو ہیو ٹو اسٹینڈ ٹال اینڈ اسٹریٹ. بھیک مانگ کے کبھی بھی سیکیورٹی نہیں دی جاتی اور نہ لی جاتی ہے. اور ہماری طرف ایون مسلم کنٹریز میں یہ ایگزامپلز موجود ہیں. اگر آپ جھکیں گے تو آپ مارے جائیں گے. اور IR میں جیسے ہم نے پڑھا اور ہمیشہ پڑھایا کہ offense is the best defense, کہ آپ کو اپنے دشمن کو یہ بتانا چاہیے. بغیر صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ایک بیانیے کی بہت زیادہ بات ہوئی, DGISPR نے بھی بات کی, اور یہ بات جو ہے زبان زد عام بھی ہے, ہر طرف بیانیے کی بات ہوتی ہے کہ ایک فالس بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم نے دیکھا مئی کے اندر جو مارکہ حق میں, آپریشن بنیان مرصوص میں جو پاکستانی فوج نے کیا, جو پاکستان کی فضائیہ نے کیا, جو پاکستان کی نیوی نے کیا بھارت کے ساتھ, اس کے بعد پاکستانی فورسز کا بیانیہ اور سول حکومت کا بیانیہ, یعنی اگر ہم اس کو ایک اور بڑی تصویر میں دیکھیں تو پاکستان کا جو موقف اور بیانیہ ہے وہ پوری دنیا میں اس نے رول کیا اور مانا پوری دنیا نے. یہ جو ایک بیانیہ اس وقت بنانے کی کوشش کی گئی چند دن پہلے, کچھ خواہ کے حالات بنا کے ہندوستانی چینلز پہ بیٹھ کے, یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ, یعنی قصدن یہ سب کچھ کیا گیا اور یہ باقاعدہ ایک ڈیزائن کے تحت ہو رہا ہے؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, دو رائے اس میں نہیں ہے. دیکھیں بائی ڈیزائن یہ بک ہے وہ جو نفرت دلوں میں ہے, اور آپ دیکھیں کہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کہ یہ لوگ کسی حد تک جا سکتے ہیں, ایون ایٹ دی کاسٹ آف یور کنٹری. تو اس طرح کی چیزیں ہوئے. آپ دیکھیں پہلے تو وہ ہم تو کہتے تھے کہ یہ انڈیا کر رہا ہے, افغانستان کر رہا ہے. وہی چیزیں اگر انڈیا سے بھی کنٹرول ہو رہی ہیں, یا آپ کے اکاؤنٹس انڈیا سے وہاں سے کنٹرول ہو رہے ہیں, یا وہ آپ کے جو ویلاگس ہیں یا آپ کے ٹویٹس ہیں اس کو انڈین اکاؤنٹس اس کو پش کرتے ہیں, اس کو فارورڈ کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, اور جس طریقے سے ان تھاؤزنڈز کے حساب سے اس کو پش کرتے ہیں, تو اس میں پھر آپ کا وہ انٹینشن شامل ہوتی ہے, آپ کا بغض اس میں شامل ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے آپ کس حد تک گر سکتے ہیں. سو دیٹس وائی دیکھیں نا, اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سینٹر آف گریوٹی ہے اس ملک میں, آپ دیکھیں کہ آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, آپ کی ملٹری لیڈرشپ ہے, جس طرح ایک ہفتے کے اندر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے نیریٹیوز, وہ کانسپریسی نیریٹیوز کو پش کیا گیا کہ یہ ڈیوائڈ کریٹ کرنے کی کوشش کی. الٹیمیٹ مقصد کیا ہے؟ دے وانٹ ٹو کریٹ اے ویج بٹوین دی آرمڈ فورسز اور پبلک کے درمیان. لیکن پبلک نے جس طرح ڈیمانسٹریٹ کیا, ہم نے ریسنٹ مارکے حق میں دیکھا جس طرح وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی رہی اور ابھی بھی کھڑی ہے. چند لوگوں کے کہنے سے اور اس طرح بیانیہ بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اس کے لیے یقیناً دیکھیں کہ پاس میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے, آپ نے ادارے بھی بنائے ہوئے ہیں, تو دیر از اے ریکوائرمنٹ کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. نیشنل آپ کا سائبر کرائم ایجنسی بنی ہوئی ہے,
اور جس طریقے سے لوگ ایون پاکستان کے اندر بیٹھ کے جس طریقے سے ملائن کر رہے ہیں انسٹیٹیوشنز کو، لیڈرشپ کو کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس پہ تو ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اسلام آباد میں 3 کورٹس بھی اسٹیبلش ہوئی تھی، لیکن ہم نے ابھی تک ایسا کوئی اس پہ نہیں دیکھا کسی کو پکڑا ہو، کوئی کیس بنا ہو. اور اسپیشلی اب ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی جس میں انٹیریئر منسٹر نے یو کے ہائی کمشنر سے بات چیت کی ہے. تو ہوپ فلی کی تھنگس اگر آپ اس کو سٹینڈ لیں گے تو دنیا بھی ریئلائز کر رہے ہو. ابھی دیکھیں نا کہ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جو پالیسی جو امریکہ کی ابھی ریسنٹلی آج پبلش ہوئی ہے، اس میں انہوں نے پاکستان کو ایکنالج کر دیا ایز اے پیئر کمپیٹیٹر ہے، انڈیا کا مان لیا ہے. اور ابھی پھر بھی دیکھیں کہ انہوں نے کہا پاکستان، انہوں نے کہا ویسٹ ایشیا میں اسلامک دنیا کے اندر از اے پاورفل کنٹری، یہ بھی مان لیا ہے. اور انہوں نے کہا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے ان دا ویسٹ ایشیا ہے، وہ بھی مان لیا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی مان لیا کہ چائنا اور امریکہ کے آپس میں تعلقات اچھے ہونے چاہیے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی چائنا کے ساتھ تو وہ بھی ختم ہوگی. سو پاکستان نے اپنے امیج جو ہے، اپنی حیثیت جو ہے، جو ہم جس کو کہتے ہیں جیو اسٹریٹجک پروفائل، دیٹ ہیز ریزن پاکستان کے ود دس ریسنٹ مارکے ہاؤ بنیاد مرسوز میں. اور یہ ہے آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی سیم پیج پہ، آپ کی ملٹری لیڈرشپ بھی ہے. اور میرا ماننا یہ ہے اٹ از دی لیڈرشپ جو کاؤنٹ میٹر کرتی ہے، اور اس لیڈرشپ نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں کہاں سے کہاں جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. احمد منصور صاحب، ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم تو آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، لیکن آزادی اظہار رائے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ریاست کے خلاف کھڑا ہو جائے، ریاستی شخصیات کے خلاف بغیر کسی ثبوت کے الزامات لگائے جائیں، میں اور آپ بیٹھ کے ویلاگز کرنا شروع کر دیں اور صرف ویوز اور لائکس کے لیے، یعنی ہم اس حد تک گر جائیں کہ ہم جھوٹ بولتے رہیں. مطلب ایک صحافی کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ جی آزادی اظہار رائے پر قدغن ہے. سب کو ایک ذمہ داری تو لینی ہوگی، کیونکہ یہ جو ایک آنسلاٹ ہو رہا ہے بیانیے کا، جھوٹی خبروں کا، اب باہر سے آتی ہیں، اور ہمارے ہاں یہاں پہ ایک خاص گروہ موجود ہے جو ان کو ایک فرٹائل لینڈ مہیا کرتا ہے. جی جاوید اقبال صاحب، بہت ہی اہم نکتہ ہے اور یہی اصل فساد کی جڑ ہے. یہ جو ڈی جی ISPR اور فوج نے اپنا غصہ جس طریقے سے یہ سامنے لے کے آئے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اس بیانیے کی جو طاقت ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے، نقصان دہ ہے. جس بیانیے سے ریاست ہٹ ہوتی ہو، اس بیانیے کے جو پیچھے پیروکار ہیں یا اس کو چلانے والے ہیں، ان کے خلاف پھر کوئی کام ہونا چاہیے. اور جو آزادی اظہار رائے ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے آئین نے اس کو انشور کیا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اسی آئین نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ آزادی اظہار رائے کس حد تک ہے. بالکل ٹھیک. وہ آپ کی ریاست، آپ کی شخصیات، ادارے جو میٹر کرتے ہیں، جن کو پروٹیکٹ کیا آئین نے، آپ ان کی کردار کشی نہیں کر سکتے. لیکن آپ آزادی اظہار رائے کی اس آڑ میں آپ اس اپنا جو مضموم ایجنڈا ہے، مقاصد ہیں، اہداف ہیں، اس کے پیچھے آپ پڑ جائیں. ابھی آپ دیکھ لیں، اسی پریس کانفرنس کو لے لیں. اب ڈی جی ISPR نے ایک میسج دیا نا، ایک اپنا نقطہ نظر ہے افواج کا، اور سارا اس کو سامنے رکھا اور بتایا کہ یہ قبول نہیں ہوگا اس طرح جو آپ کر رہے ہیں. اور یہ کیوں نہیں ہوگا یہ بھی بتایا، وہ بڑا کلیئر ہے. اور آپ سمیت سب نے بڑے سخت سوال کیے. آپ آرگومنٹ کریں ان کی اس رائے پہ. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اچھا یہ بندہ تو بڑی منطقی باتیں کر رہا ہے، اس کو ذرا تھوڑا ٹارگٹ کرو پرسنلی، والد صاحب کے حوالے سے چیزیں لے کے آنا شروع ہو گئی. دیکھیں نا. اور اسی طرح جو آپ کی لیڈرشپ ہے فوج کی، اس میں پھر تفریق پیدا کرنا، یہ گنجائش ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ یہ کتنی ایک سینگ جو انہوں نے بھی کہی کہ اگر آپ کے ملک میں آپ کی ایک فوج نے تو ہونا ہے، اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ آپ کی اپنی فوج ہے یا دشمن کی فوج ہے. تو آپ یہ جو لڑائی اور یہ بیانیہ جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے، یہ کس کے لیے کیا ہوا ہے؟ اگر آپ اپنی فوج کے خلاف ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کسی اور فوج کے ساتھ ہیں جس کو آپ لانا چاہتے ہیں. تو پھر تو ریاست کو پورا حق ہے کہ یہ تو پھر باغیانہ سوچ ہے. تو پھر وہ جو بھی آپ کے خلاف قدم اٹھاتی ہے آئین اور قانون کے تحت، وہ تو حق بجانب ہے، پھر وہ سختی نہیں ہے. تو یہ اس کو اس پیرائے میں ہمیں دیکھنا ہوگا. اور اس میں پھر وہی بات کہ آپشن ابھی بھی ان کے پاس ہے. لیکن
बदकिस्मती ये है कि बात से बात निकालना, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में अब एक पश्तून जो एलिमेंट है उसको टारगेट, क्या ये सारे पीटीआई के वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज, अगर नून लीग नहीं है, क्या वहां पीपल्स पार्टी नहीं है, वहां एएनपी नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान नहीं है, और क्या दीगर जो नॉन पश्तून वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, आप सबके मामे बन गए कि ये जी उनका। तो आप ये कहें कि जो हम भटके हुए लोग हैं ये हमें कहा गया है, तो भाई जो ये कर रहा है उनके लिए ये बात है, और अव्वल तो आपने खुद ही मफहूम निकाल लिया। तो ये चीजें यही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि इन्होंने इस मामले को ठीक करने की, कोई ना करने की कसम खाई हुई है। बिल्कुल ठीक है। आपको भी क्या तवक्को है कि कुछ जिम्मेदाराना सियासत होगी, कि आप भी कोई तवक्को नहीं रखती? नहीं, फिलहाल तो मुझे नहीं नजर आ रही, क्योंकि बात यह है कि जब किसी इदारे के खिलाफ या कुछ पर्सनालिटीज़ के खिलाफ, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि सर ने शुरू में बात की कि इस वक्त बहुत एक खुशाइन बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, दे आर स्टैंडिंग विद देयर आर्म फोर्सेस, एक बिल्कुल साथ, मतलब अगर बुनियानुल मरसूस हमने अपने उस मार्के को नाम दिया, क्योंकि फ़ौज हमारी वाकई सीसा पिलाई हुई दीवार है और उसके साथ हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट खड़ी है। अब यहाँ जो लोग हैं वो जो दिमाग रखते हैं, वो जो सोच रखते हैं, अब उसमें ये देखना है कि सच्चाई कितनी है। देखिए जावेद साहब, सारी दुनिया की जो आज़ादी है ना वो एक पाबंदी से मशरूत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी जब आपको आज़ादी दी है ना, इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कितनी आज़ादी दी। एक समंदर है, घाटे मारती हुई उसकी लहरें उठ रही होती है, लेकिन एक जगह आके वो रुक जाती हैं। उसको पता है कि मेरी लिमिट इससे ज़्यादा नहीं है। अगर ऐसा ना हो तो आपका कराची जैसा शहर समंदर बहा के ले जाए। हर जगह आज़ादी के साथ पाबंदी मशरूत है। और अगर चलता हुआ पानी, हम दरिया की बात करते, चलता हुआ पानी जो ज़िंदगी की अलामत है, यही जब बिखर जाता है, ये आज़ादी इसकी टूट जाती है, तो ये फसलों को तबाह कर देता है। जिन फसलों को ये बनाता है, जब ये एक जगह जमा हो जाता है तो जहरे हलाहल बन जाते हैं एक जौहर की शक्ल लेकर। हम ये बातें क्यों नहीं समझते? और यहाँ बेहतरी की शक्ल इसलिए नहीं नज़र आती कि इट मीन्स कि पैट्रियाटिज़म की आपके अंदर बहुत कमी है। जब अल्फाज और सोच दो मुख्तलिफ दायरों में हो, और अगर आप इतने ही पैट्रियाटिक हैं, चलें आपको किसी इदारे से प्रॉब्लम है, मगर आप वही वाली बातें, दुश्मन का सहारा तो नहीं लेंगे ना। आपके अंदर इतना खुद कुछ होना चाहिए कि आप सामने आए, आप डायलॉग्स करें, आप बात करें। आप अपने घर, आपके घर में खुदा न खास्ता कोई मसला होता है तो आप पूरे मोहल्ले को, या मोहल्ले का जो आपसे सबसे शदीद दुश्मन होते हैं उससे जाके बात करते हैं, या आप अपने घर में बैठ के अपने फैमिली मेम्बर्स को बिठा के बात करते हैं। पाकिस्तान की हिफाजत की जामिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म फोर्स है, और ये बात बिल्कुल सही है कि आपको एक फौज तो चाहिए। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको वो फौज कौन सी चाहिए। और पाकिस्तानी फौज ने इस वक्त पूरी दुनिया में, खासकर बुनियानुल मरसूस के बाद, जिस तरीके से पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया। देखें, जब बुनियानुल मरसूस हुआ उस वक्त हम सब, यकीनन आपने भी फील किया होगा, जो कि गजा का मामला सबके जहनों में था, वो तबाही, वो मिसाइल का गिरना, एक बम की, जब हम यहाँ पे 3 बॉम्ब्स गिरे हैं इस्लामाबाद में, और जब रात के 2:30 पौने 3 बजे वो आवाज़ आई है, वो जो एक दहशत थी, तो उस दहशत से सबसे ज्यादा इंसान, मतलब मैं एज अ मदर अपने आने लिंक किया गजा से कि मैं फौरन वहां पहुंची। लेकिन जिस लम्हे, आप यकीन माने, मुझे आज तक याद है कि जिस लम्हे यह ऐलान हुआ है कि उन्होंने रात की तारीकी में किया, हम सुबह का इंतजार करेंगे क्योंकि हमारी सुन्नत है, तो आप ये तमाम चीज़ों को क्यों नहीं देख रहे? तो ठीक है, वो अपनी डर्टी पॉलिटिक्स अगर कर रहे हैं, आप लंदन में जाते हैं, एक हाइट पार्क के अलावा आप मुझे बताएं आप कहाँ खड़े होके किसी किस्म की कोई बात कह सकते हैं? वहाँ तो बड़ी आज़ादी है। तो बात यह है भाई कि इस मुल्क के बारे में सोचो जो अल्लाह की बड़ी दी हुई नेमत है, और उन लोगों के बारे में सोचो जो अपना खून बहा के इस नेमत की हिफाजत करते हैं, और अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि उसे नुकसान पहुंचाने की आप दिन रात कोशिश करें। तो उम्मीद यही है, दुआ भी है कि अंदर को भलाई का पहलू आए, मगर फिलहाल दिखता नहीं। ब्रिगेडियर मसूद साहब, ये जाहिर है रियासती इदारे, रियासती शख्सियात, हुकूमत, फौज, ये सब मिलकर जो है रियासत बनाते हैं, ये रियासत होती है। आपको लगता है कि ये रियासत को तहरीक इंसाफ दबाव में लाने की कोशिश कर रही है, और क्या पहले जो इन्होंने जो कुछ किया है उससे क्या रियासत दबाव में आई है? मेरा तो नहीं ख्याल कि रियासत दबाव में आई है, और रियासत फिर भी कभी दबाव में आएगी। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? बिल्कुल, देखिए रियासत का भी दबाव में नहीं आ सकती। रियासत बहुत पावरफुल होती है, और रियासत के अंदर बाकी इदारे हैं, फौज भी रियासत का एक इदारा है। और देखें कि हम मजबूत, आप रियासत जब देखें ना कि मुश्किल हालात में रियासत का क्या होता है, मुश्किल हालात में
फैसला साजी है, डिसीजन मेकिंग है। हम फौज में कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो टाइमली जब डिसीजन आप लेते हैं तो आपकी पर्सनालिटी को बताती है कि आप कैसे हैं। सो देखें, जब ये मार्के हक हुआ है, दुनिया में महसूस हुआ है, और तो उसमें आपने देखा कि रियासत ने किस तरह रिएक्ट किया है, पॉलिटिकल लीडरशिप ने, जिससे प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक्सप्लेन किया कि जब मुझे इतला मिली तो मेरा क्या रिएक्शन था। ही वॉज इन कांटेक्ट विद द फील्ड मार्शल के साथ राब्ते में था। तो फिर देखें जो डिसीजन मेकिंग की है, जो फील्ड मार्शल ने की है, लीडरशिप जिसको एक्नॉलेज किया एयर चीफ ने अब रिसेंट ग्रेजुएशन सेरेमनी जो रिसालपुर में हुई, कि इनकी जो एग्रेसिव लीडरशिप थी, उन्होंने कहा हमने ये मुश्तरका हिकमत अमली थी। सो रियासत की वो मजबूती होती है जब एक आपसे अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन के सामने आप खड़े होते हैं और आप रिएक्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं, फिर रिपोस्ट लॉन्च करते हैं। सो वो रियासत के इदारे हैं जो मजबूती देते हैं रियासत को। सो मेरे ख्याल में जो ये मर्जी कर लें पाकिस्तान, जिस तरह अभी फील्ड मार्शल ने अब रिसेंटली कहा कि एक नई उड़ान की तरफ हम जा रहे हैं। आपके जिस तरीके से आप कंटिन्यूटी है पॉलिटिकल लीडरशिप में भी, मिलिट्री लीडरशिप में भी, और आप इंशाल्लाह देखेंगे पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त और जिस तरीके से हमारा एक प्रोफाइल बन गया है, हमारे लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर आगे आने वाले दिनों। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, एक और जो अहम बात वो एक तो ये भी है कि जाहिर है साजिशें अब भी हो रही हैं। ये जो जिस अंदाज में अफगानिस्तान जाके भारत की गोद में बैठा है, यानी मुस्तकिल भारत की शह पर वो पाकिस्तान का ये वाला जो एक बॉर्डर है इसको भी इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। रात भी ये स्पिन बुलदक के एरिया में और इस जगह पे चमन के इलाके में और इस बॉर्डर पर अफगानिस्तान ने एक बार फिर जो इतलात आ रही हैं ज़राए से, वो ये बताया जा रहा है कि एक और तश्कील शायद दाखिल करने की कोशिश वो कर रहे थे और उस वजह से उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद पाकिस्तान ने फिर उसका बड़ा भरपूर जवाब दिया। दूसरी तरफ ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि वहाँ पे अफगानिस्तान का जो नेशनल जो एक अपोजिशन है वो भी फ्रंट जो है वो अब जो है वो मुतहर्रिक हो गया है, वो ब्रसल्स जा रहा है, वो अब दुनिया को बता रहा है कि अफगान तालिबान जो हैं वो न सिर्फ इस रीजन के लिए बल्कि यूरोप और आलमी ख़तरा बन चुके हैं। तो यकीनी तौर पर ये जो साजिशें हैं भारत की वो अब भी जारी हैं इस खित्ते में। हाँ बिल्कुल ऐसा है। देखें ये जो इस वक्त की आपने बात की है, बल्कि इसको उन्होंने इनवाइट किया है, यूरोपियन यूनियन के 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इसमें आप देखें कि अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट है जो जनरल यासीन जिया की पार्टी है, फिर नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है जो अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद की है, जो शंबा बेस्ड है, और इसके बाद सिविल सोसाइटी वाले हैं, वुमेन राइट्स है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और वहाँ पे स्पेशली इस चीज़ पे बात हो रही है कि भाई इंक्लूसिव गवर्नमेंट कोई नहीं है, पॉलिटिकल राइट्स वहाँ पे नहीं है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, खवातीन की वहाँ पे इस्तेसाल हो रहा है, और तो पॉलिटिकल रिप्रेशन वहाँ पे है, और उस पर बातचीत और उस पर एक बहस वहाँ पे हो रही है। और फिर देखें कि यूरोप में भी एक रियलाइजेशन है, और जिस तरह रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, आप देखें ताजिकिस्तान वाला वाकया हुआ, उसके बाद वाशिंगटन में जो हुआ और जिसमें रहमानुल्लाह पकड़ा गया, और उसके बाद 6 और लोग अफगान नेशनल्स पकड़े गए हैं। और फिर देखें कि 41 कंट्रीज थे दुनिया में जिन्होंने कंफर्म किया है अफगान जो रेडिकलाइज स्लीपर सेल्स इन देयर कंट्री, और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने 92 थ्रेट अलर्ट्स जारी की हुए अफगान रिलेटेड जो हैं, और खाली जर्मनी ने 118 रेडिकलाइज रिपोर्ट्स थे अफगान रिलेटेड थे। तो फिर देखें कि अब रिसेंटली हमने ये भी देखा कि डेनिश डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव जो परमानेंट थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जब उन्होंने कहा कि फितना और ख्वारिज TTP इज अ थ्रेट टू साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया, वो भी कंफर्म किया। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने कंफर्म किया। सो अफगानिस्तान के अंदर जो देखें इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान भी है, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान है जो थ्रेट कर रहे हैं ताजिकिस्तान को, इस्लामिक स्टेट वहाँ पे मौजूद है, और इसके बाद अल कायदा देखें 9/11 के हमले जो हुए अमेरिका की तरफ से, इट वाज बिकॉज ऑफ अल कायदा दोबारा मुनज़्ज़म हुई। सो रियलाइजेशन दुनिया में आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान तो फोर फ्रंट पे ये फेस कर रहा है, और पाकिस्तान का यही गिला था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उस ऑनेस्टी के साथ कन्फ्रंट नहीं किया दहशतगर्दी को जो अफगानिस्तान से इमिनेट कर रही थी, बट नो रियलाइजेशन है। और आप देखेंगे कि जैसे जो ग्रुप्स हैं और यूरोपियन यूनियन वाले भी रियलाइज करें, अमेरिका के अंदर भी है। सो मेरा ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पांस जाएगा, अभी जिस तरह कल जो वाकया हुआ स्पिन बुलदक चमन वाली साइड पे, तो देखें पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उनको लग पता किया होगा, लेकिन पाकिस्तान के पास अभी भी कुंजी हमारे पास से
ہم نے اس حساب سے ریٹیلیٹ نہیں کیا، اب کریں گے اور ان کو پھر اس کو سبق بھی ملے گا. اور پاکستان نے اپنا ریزالو اور اپنی کیپیبلٹی شو کی تھی جب ہم کندہار اور کابل گئے تھے. تو میرا خیال میں اب جو مشکل وقت آلریڈی دیکھیں 60 دن سے روڈ بارڈرز آر کلوز، بالکل. اور وہاں پہ جس طریقے سے واقعات اور انفلیشن ہو رہی ہے، میرا خیال میں نقصان افغانستان کا. پاکستان از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن افغانستان، افغانستان از ڈیپینڈنٹ آن پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. احمد منصور صاحب، لگتا ہے کہ افغان طالبان رجیم جو ہے وہ اپنے مسائل ہر روز گزرتے دن کے ساتھ اپنے لیے مزید بڑھا رہی ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر بھی اب یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ آپ کن کو ڈالر دے رہے ہیں، آپ کن لوگوں کو ڈالر دے رہے ہیں جو کہ ٹیررسٹوں کو فائنینس کر رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں یہ جو سپن بولدک والا ابھی ایک ایپیسوڈ ہوئی ہے، یہ انہوں نے پاکستان کو دوبارہ ٹیسٹ نہیں کیا. اس کا جیسے جواب ملا ہے وہ 2-2.5 گھنٹے کی گیم تھی، اس کے بعد وہ پھر معافی مانگنے پہ آ گئے اور سیز فائر پہ دوبارہ آ گئے. یہ انہوں نے اپنے افغان عوام پہ حملہ کیا ہے. دیکھیں ان کی ساری ضروریات ہمارے جو بارڈر ہیں یہاں سے جاتی ہیں. ان کا پورا وہ لینڈ لاک کنٹری ہے، باقی ممالک کے ساتھ نہ وہ روڈ انفراسٹرکچر ہے، نہ وہاں آبادیاں ہیں، نہ وہاں سے جو یہ رسد آتی ہے. تو یہ بارڈر پہلے ہی کلوز ہے. اگر کوئی امکان موجود تھا، تھوڑا تورخم کھلا بھی، کوئی تھوڑی ایک ایفرٹ پاکستان نے کہا چلے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، آپ نے پھر یہ والا کام کر دیا. اور بیک ڈور بھی جا کے آپ بات کرتے ہیں. دوحہ مذاکرات کو ناکام آپ نے کیا، استنبول مذاکرات کو ناکام آپ نے کیا. اگر سعودی عرب اور ایران نے بھی کوئی کردار ادا کیا وہاں سے بھی. آپ ایک جو بنیادی بات ہے جو صرف پاکستان نہیں، اب اس تمام ہمسایہ ممالک جو افغانستان ہیں اس کے ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ کی جو سرزمین ہے، آپ کا جو ملک ہے، وہ دہشت گردوں کے لیے سیف ہیون بنا ہوا ہے، وہ نہ ہو. وہ ہمارے ملکوں میں پرابلم کریٹ کر رہا ہے، امن کے لیے خطرہ ہے، وہ نہ ہو. تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ وہاں ایک عجیب و غریب قسم کی منطق لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی یہ ٹی ٹی پی، یہ یہاں لوگ آئے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں. یہ کمال مہمان ہیں کہ آپ ان کو بارود سے بھری جو گاڑیوں کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ اپنے دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں. تو یہ کوئی ایسا اپنے کرتا ہے مہمانوں کے نام پہ؟ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ دباؤ بھی بڑھ رہا ہے ارم صاحبہ کہ انکلوسیو حکومت نہیں ہے وہاں پہ، جو انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ میں وعدہ کیا تھا. امریکہ کے اندر یہ بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ دوحہ معاہدے سے اب واپس چلا جائے. مختصراً میں چاہوں گا اگر آپ رسپونڈ کریں. دیکھیے یہ بات بالکل صحیح ہے. اور اگر ہم ان کا یہ 1921 میں یہ جو پریزنٹ افغان گورنمنٹ ہے جب یہ آئی تو پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا تھا. لیکن اگر آپ جس تھالی میں کھا رہے ہیں اسی تھالی میں چھید کر رہے ہیں، ایک لینڈ لاک کنٹری ہونے کے باوجود آپ ہم پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کی کنٹری اتنی ہی سیف اینڈ سیکیور ہے تو جتنے افغان ریفیوجیز ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں وہ وہاں نہیں جانا چاہ رہے. وہ کیوں نہیں اپنے ملک میں، اپنی سرزمین میں واپس آنا چاہ رہے؟ بیکاز دے نیو کہ وی آر ناٹ سیف ان افغانستان، وی آر مور سیف ان پاکستان. کیونکہ یہاں سے انہیں روٹی مل جاتی ہے، وہ کھاتے ہیں، وہ کماتے ہیں، بڑے بڑے بزنس ڈیولپ کر لیے گئے. تو بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے افغان مجاہدین سے لے کے افغان عوام کو اپنا بھائی سمجھا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی، ترکی کہاوت ہے کہ شاید ہم یہ بھول گئے کہ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ حابیل ہے یا قابیل ہے. تو میرے خیال سے کسی کو بھی بھائی ڈکلیئر کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے. اور دوحہ معاہدے میں بھی انہوں نے جس طرح کی ڈیمانڈز کی تھی تو وہ ظاہر ہے وہ پاکستان کے لیے ماننا یا دنیا کے لیے ماننا بالکل بھی ممکن نہیں تھا. اور دنیا کو انہوں نے یہ بہت کھلا میسج دے دیا کہ موسٹ آف دا پیپل ان افغان رجیم دے آر لیونگ دیئر لائف اونلی فار دا ڈالرز. اور اس کے لیے کہیں سے بھی ملے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکیں، چاہے اور مسلمانوں کو ہی پہنچا رہے. سب سے بدترین چیز یہ ہے کہ آپ نقصان سب سے زیادہ مسلمانوں. بہت بہت شکریہ ارم ضیاء صاحبہ آپ کا. احمد منصور صاحب آپ کا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن ختم کرنے سے پہلے ایک اور اہم خبر. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو فٹ بال کی بین الاقوامی تنظیم ہے فیفا، اس نے امن کا ایوارڈ دے دیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بڑی توقع کر رہے تھے کہ جو گزشتہ جو نوبیل انعام تھا امن کا وہ انہیں ملے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ 7 سے 8 جنگیں پوری دنیا میں جو وہ بتاتے ہیں، اور اس میں سب سے سر فہرست جو جنگ ہوتی ہے وہ پاکستان اور بھارت کی جو سیز فائر ہے اس میں کردار ادا کرنے پر ان کی یہ توقع تھی کہ ان کو وہ امن کا نوبیل انعام ملے گا، لیکن ان کو وہ نہیں مل سکا. اب جو فٹ بال فیڈریشن ہے، جو فیفا ہے، انٹرنیشنل تنظیم ہے، اس نے امریکہ میں جو قرآن دازی ہو رہی ہے اگلے 2026 کے ورلڈ کپ کے لیے، اس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا ایوارڈ دیا ہے. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ایوارڈ کو اپنے لیے ایک اعزاز قرار دیا ہے. یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.